वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अचेचे तौर पर पिछले समय सचखंड श्री दरबार साहब जी के उस घटनाक्रम के संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे तौर पर सिख पंथ दी महान जथेबंदियां जिन्हां विच दमदमी टकसाल निहंग सिंघां दी जथेबंदियां सेवा पंथी महापुरुष निर्मले महापुरुष अदासीन महापुरुष कार सेवा वाले महापुरुष नानकसर वाले महापुरुष उन्हां सारियां ने अज आके लगभग 3.5 घंटे उत्थे तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच बैठ के विचारां कीतियां और उन्हां विचारां दे विच मैनूं इस गल दी संतुष्टता आ कि उन्हां सारियां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ये सारे कार्य दे विच समूहिक तौर पर बड़ा वड्डा विश्वास प्रगट किया। जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 'च विश्वास प्रगट किया उत्थे नाल दी नाल श्री अकाल तख्त साहब वालों सिंह साहब वालों जो भी आदेश आवे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी उन्होंने समूहिक तौर पर कहा कि असीं श्री अकाल तख्त साहब के नाल आ, जो भी हुक्म आऊगा असीं ਉਹਦੇ नाल खड़े। और एक विदेशी सिख भी साडे गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंधक करता वो भी चेचे तौर पर अज पहुँचे सी ते मैनूं इस गल ते भी तसल्ली होई कि उन्होंने विदेश दियां सिखां वालों भी उत्थे दे गुरुद्वारा साहिबानां वालों भी ये यकीन दवाया कि सिख पंथ की सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे असीं इन्हां महान कारजां दे विच जिथे जिथे भी कोई एक इहो जी घटना नूं अंजाम देण दी कोशिश करूँ असीं तुहाडे नाल खड़े। कुछ मते भी अज असीं जिहड़े साडे सत्कारत मैंबर साहिबान उन्होंने पढ़े सके उन्हां दे विच सरदार रजिंदर सिंह जी मेहता साहब वालों ये मते तुहानूं असीं उदां दे दिंदे, पढ़ के नहीं सुनाए जाने। और दूसरा मता साडे सत्कारयोग भाई मनजीत सिंह जी वालों, तीसरा मता साडे भाई राम सिंह जी वालों ते चौथा मता साडे सरदार भगवान सिंह जी उन्हां वालों पढ़िया गया। तो चेचे तौर पर जिहड़ा सारियां जथेबंदियां ने एक बड़ा अज फैसला किया वो तुहाडे नाल मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। अज का यह पंथक इकट्ठ सिख पंथ की प्रतिनिध धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं विश्वास दिवाउंदी है कि इस श्रोमणी संस्था की अगवाई विच पंथ नूं दरपेश अजोकियां चुनौतियां के सन्मुख परस्पर एकता ते एकसुरता लई भी जो भी प्रोग्राम लिखिया जाएगा सारियां संस्थावां संप्रदावां अते जथेबंदियां उसनूं अमली जामा पहनाउण लई भरपूर सहयोग देणगियां अते पंथ नूं समर्पित होकर काम करनगियां। सो उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास का प्रगटावा किया, पहला भी नाल ही रहे पर अज चेचे तौर पर उन्होंने ये भी प्रगटावा किया। दूसरा साडी पंजाब सरकार तो ये भी मांगिया कि जिहड़ी कल ये घटना कपूरथले दे विच वापरी आ उहदे उत्ते पहलां इनकुआरी करनी चाहिए है। इमीडिएट परचा जिहड़ा दर्ज किया वो वापस लैण, क्योंकि तत्थां दे आधार पर जो भी सच सामने आवे वो गुरुद्वारा कमेटी दे अज खबर मिली पे सवेरे ग्रांथी सिंह नूं चुक के लै गए आ जां समुची उस कमेटी के जिहड़े प्रबंधक करता उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई कर रहे आ। असीं पंजाब सरकार तो मंग करते हैं। अज फिर एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार हरजाप सिंह साडे एग्जैक्टिव मैंबर आ उन्हें मैं दसिया तुहाडे लोकल शहर दे विच एक घटना रात की फिर घटी आ। ये साडे लई एक बड़ी वड्डी समस्या ते चुनौती बन गई आ। सिख चुनौतियां दे विचों हमेशा तकड़ा होकर निकलिया ते असीं पंजाब सरकार तो मंग करते हैं पहलां इनकुआरी उहदी कपूरथले वाली कीती जावे, फिर जो बनदी कार्रवाई अगे तोरी जावे, क्योंकि भावनावां दा मसला ते वो परचा तुरंत जिहड़ा आ वापस लिया जावे। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ क्योंकि साडे विच
ਸਿੱਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 295 ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 295 ਸੀ ਤੇ ਉਹ 295 'ਚ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੋਟਕਾ ਜੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਟ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਭੁਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ 8:30 ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 9:40 ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ 9:40 ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ 9:40 ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ 10:19 ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 10:26 ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ
क्योंकि हर की पौड़ी के उत्ते इन्हें उत्ते चढ़ के सचखंड के मत्था नहीं टेकिया, सिंगल लेन के विच ही गया और जाके महाराज के पिछले पासे कोई मत्था नमस्कार नहीं की, उतों सीधा पिछले बूहे में निकल के हार की पौड़ी उत्ते चढ़ गया। उत्थे फिर परिक्रमा करी जा रहा, मौके की भाल देख रहा भी की उतों मेरे पल्ले पैंदा। फिर ये तकरीबन 11:45 बजे सचखंड तो फिर थले उतर के हर की पौड़ी तो थले उतर के सीधा बाहर चले गया अकाल तख्त वाले पासे नूं। और अकाल तख्त वाले पासे तो फिर इन्हें 2:42 के दर्शनी ड्यूटी दे विच एंटर करने की कोशिश की। पोर तो होंदा जिले गया तो साडे एक सेवादार ने इहनूं देखिया भी शक्की मशकूक बंदा आ, इहनूं फिर लैची बेरी वाले पासे इहनूं फौजी ने इहनूं फिर बाहर कढ़िया और बाहर कढ़ के नाल उहदी साडे कोल रिकॉर्डिंग भी देंगे कि क्योंकि उहनूं शक्की लगदा सी फिर दूए होर सिंह जे नाल खड़ा सीगा, ਉਹ ਸਿੰਘ ने सचखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਨੋ ਜਮਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 4:51 ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ क्योंकि साड़ी टास्क फोर्स की ड्यूटी भी चेंज हो गई तो इन्हें फिर चलाकी की। 5:06 से देखा भी हम सारी टास्क फोर्स बदल गई ये फिर उत्थों एंटर होया। फिर इन्हें भलखड़े दिते जिदा चमकैजा दईदे आ बिच 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 हुंदा हुंदा हो के फिर ये सचखंड विच अंदर जिहड़ा आ 5:46 ते उत्थों फिर एंटर होया और उत्थे दी जिहड़ी फुटिंग आ ये इदा नीवा हो के ओले टास्क फोर्स तो हो के इन्हें सारा किया। मैं जी थानू गल कहनी चाहना कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स ने शक्की करके इनू कढ़िया भी 2-3-4 बारी, पर क्योंकि कई बार ये वेसला ना कह लवां मैं, क्योंकि 5 बजे ड्यूटी टास्क फोर्स की बदली ये सवेर का ही इस अपने यतन के किले मैनू समा मिले और मैं बिल्कुल ये गल बह देना कहना कि एक कमांडो ट्रेनिंग भी लै चुका सी, नहीं तो जिस हिसाब नाल ने उत्थे जंगला टप्पिया जिस हिसाब के नाल उत्थे ने 6 सेकंड दे विच सारा एक्शन किया इहने इहदे पिछे बहुत वड्डी एक साजिश आ। सिख पंथ इहो जिहियां साजिशां नूं कबूलदा रहा, पर मैं सरकार तो भी बेनती की हुण 2 दिन नहीं लए आ भई की उहदा कढदे आ की करदे आ। अज कल बहुत कुछ हो चुका, बायोमैट्रिक साडे कोल सिस्टम आ चुका तो वो थोड़ा समा हुंदा, समा इस करके हुंदा भी जिहड़े अपने हत्थां दे जिन्हों आपां रेखा कह दिंदे आ फिंगरप्रिंट जिहड़े मोहरले हुंदे आ वो फिर 2 दिन तो बाद क्योंकि लहू की सर्कुलेशन बंद हो जाती मध्यम पै जाते आ, इवें जिहड़े रटीने साडे अखां दे आ वो भी मध्यम पै जाते आ। ये 2 दिनों के सच दसन और सिख पंथ हमेशा सच ते पहरा दिंदा रहा खड़दा रहा, पर मैनू कोई भरोसा नहीं क्योंकि पिछलियां कार्रवाइयां ते मैनू पूर्ण यकीन आ कि हमेशा ही नहीं मिट्टी पाई आ। सीधे लफ्जां दे विच कह लईए शालगमां दे गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़न वाली गल ना करन, समा सेंसिटिव आ ना टाइम वधाउण, सच लोकां दे सामने लियाउण, सच लोग जिहड़ा आ सुनना चाहुंदे आ। सो अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महापुरुषां दे नाल चेचे तौर ते सारियां महापुरुषां ने बहुत वड्डी विदवता ते इस प्रसंग दे विच श्रोमणी कमेटी नाल ते श्री अकाल तख्त साहब नाल अपनी वचनबद्धता दोहराई आ। दिल दीआं ढगाइयां तो सारियां जथेबंदियां दा कोटान-कोट धन्नवाद करदा जिन्हां ने बड़ी वड्डी इस समय दे विच आके अपना पूर्ण भरोसा प्रगट किया। सो 4 बजे साडी एग्जैक्टिव की ऑफिशियल मीटिंग नहीं आप दी साडी एग्जैक्टिव की मीटिंग आ, उहदे विच भी असीं कोई माड़ा मोटा जिहड़ा सोच विचार कर रहे हैं। सो सोच विचार करके गांह दा जिहड़ा फिर पक्ष आ तुहाडे कोल पेश करांगे। सो मीडिया नूं मैं बेनती चेचे तौर पर करन लगा हुण इस तों बाद 1 to 1 नहीं होनी, हुण जो इत्थे हो गया। कल मैनू एक इंग्लैंड तो टैलीफोन आया 1 to 1 हुई इंटरव्यू, उन्हें मेरा सिर्फ 30 सेकंड की क्लिपिंग चक्की, ना अगला दिखा लेना पिछला क्योंकि कंटैक्सट 2 चलता सारा ही बंदा एक सारता ना बोलता। वो फिर वो मैनू राती टैलीफोन आया जी भाजी आ इन्हीं गल इदां लिखी आ, वो मैं
इस करके तुहानू दोहरा रहा कि किरपा करके हुण मैं तुहानू हथ सिमर साहब पहला तुहाडा जियो आया आखदा मीडिया का बहुत बड़ा योग आ तुसीं सच ते पहरा दिओ ते सच दे नाल खड़े होवो ते फिर क्योंकि मसले केवल तो केवल गुरु साहब नाल आ पंजाब वासदा गुरां दे नां ते सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की तो अगवाई गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु आ समुची मनुखता की अगवाई करती आ ते इस गल ते जिसले कोई किंतु परंतु करदा वो वाला ठीक नहीं। दूसरी गल मैं दोहरा दियां कल एक चैनल ने मैनू लाइन ते लैण की कोशिश की ते ये क्वेश्चन उठिया अज भी एक हुण उठिया वो मेरा ख्याल वो चढ़त कमर कोल हैगी उहदी भई वो मैनू कहिंदे जी भई जी जे बंदा तुसीं कानून हत्थ च लै लिया जे बंदा बच जांदा ते उहदे कोलों मिलिया जा सकदा सी। उन्होंने सीधा क्वेश्चन किया जी भई तुसीं कानून हत्थ च लिया इसे देश का कानून आ मैं वकील भी हाँ राइट टू डिफेंस आ हरेक बंदे नूं वो राइट टू डिफेंस अगले कहिंदे आ भई जे तुहानूं खतरा पे बंदा हुण तुहानूं मार दूगा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਖੌਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ ਵੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੌਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ कई बारी मेरे वर्गे कोई मैंबर कमज़ोर आ जाते आ श्रोमणी कमेटी उन्होंने निंदिया करो। श्रोमणी कमेटी साडे बजुर्गों की बड़ी वड्डी देन आ प्रबंधक करता बॉडी आ नहीं तो आप देखते हैं अज महलियां दे विच पिंड पिंड में झगड़े चलते हैं तो यह वोटां का योग आ जिन्हों भी सतगुरु जी वडियाई बख्शनी आ वो मैंबर चुने जाते वो योग अगवाई करते हैं। सो ये संस्था जी थोड़ी कौम का सरमाया तो कौम के सरमाए नूं ना खोरा लाइए। मैंबर चलो कई बार होंगे मेरे वर्गे कमजोर आ जाते हैं। सो इन्नी क बेनती सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समय ते तकनीक बदलती रही पहला सीसीटीवी कैमरे नहीं थे हुण सीसीटीवी कैमरे भी आए तुसीं कहा जी टास्क फोर्स भी बड़ी तनदेही दे नाल और पूरी उन्हां दे सही ढंग नाल ड्यूटी निभाई पर फिर भी तुहानूं लगदा कि समय दे युग दे नाल और जिस तरह संगत की आमद वध रही है अगे होर प्रबंधां दे विच बदलाव करन दी लोड़ है। देखो साडे मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा कि सीसीटीवी कैमरे दे विच साडे कई अजिहे भी घटनाक्रम वापरे आ जिहड़ा जिस बंदे दा कोई बटुआ निकल गया किसी दी कोई बाली लाई गई अगले नूं पता ही नहींगा। साडे सीसी फुटिंग ने बंदा भी लभ्या चोर भी लभ्या नाल वो मदई भी लभ्या भी भाई आ तेरा बटुआ कढ़िया गया तेरा आ कढ़िया गया। सीसीटीवी दे साडे प्रबंध जिहड़े आ उत्थे नज़र वो रख ही रहे आ क्योंकि ये जी टास्क फोर्स है मैं टास्क फोर्स का तुहानूं कहंदा सी सीसी फुटिंग का अपना आ उतों तुसीं सारा रिवाइंड कर सकते हैं सारा कुछ तुहानूं मिल जाता पर जिहड़ा मौजूदा क्योंकि उन्हीं दा कैमरे दे विच कैच करना तो टास्क फोर्स जिहड़ी मौके ते हुंदी आ वो टास्क फोर्स इस बंदे दे संबंध दे विच मैं कह सकदा उन्हें जिम्मेवारी पूरे तौर पर निभाई आ। मेरा सवाल यही सी कि टास्क फोर्स दे विच भी कोई वाधा करन दी या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सोच रहे ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ा ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਨਿਊਟਲੀ ਬਾਚ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। प्रधान जी इस पूरे मामले पर पूरी दुनिया और देश की भी नजर है और आपकी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। अगर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं या कपूरथला के मसले पर जो आपका मत है उसको अगर हिंदी में रख देंगे तो पूरा देश जानेगा। देखो जिस वेले जिस वक्त पर कोई भी घटनाक्रम होता है तो पुलिस उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इंक्वायरी कह ली गई
इन्वेस्टिगेशन केस दर्ज होने तो बाद होती है, तो वो जो इंक्वायरी करते हैं पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके प्राइमा फेसी टू मेक आउट के इज देयर एनी ऑफेंस, जेड़ा जो कपूरथला में हुआ है उसके लिए हम पुलिस से ये करते हैं, पहले केस दर्ज कर लिया है, पहले उसकी तफ्तीश करो, जे कोई सच आपके सामने सच्चे आ जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई करो। तुरंत कार्रवाई ऐसे हालातों में करेंगे आप तो फिर वहाँ लोग बैठे हैं सुबह के सड़क पर धरना लगाकर, तो ठीक नहीं। प्रधानमंत्री जी, इसमें एक सवाल है कि वो जो एफआईआर की है 295 में की गई है, तो आप क्या कहते हो कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे ये भी बात आ रही है कि पुलिस ये कह रही है कि यू टर्न ले लिया। जे मैं कपूरथले की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पर्चा दर्ज हुआ है वो है 307 295 का, वो जो मरा है उसके ऊपर हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर की है। वहाँ कपूरथले में जो किया है, जहाँ भी पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, एकदम नहीं पर्चा दर्ज हुआ। मेरा सैंपल प्रपोजिशन इज देयर पे फर्स्ट गेट इट इंक्वायर्ड सो दैट जेडे ट्रुथ शुड कम फ्रॉम एवरी माउथ, फिर उसके अनुसार ही वो अगला काम और किया। वहाँ पे तो मेरा एक सवाल है जी, को बार बोला जा रहा है, कहीं वो ये भी बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान जाके आए हैं, कोई लिंक्स है, आपको क्या लगता है? कौन से? जो वहाँ पे रंजी आमंत्रित है। देखो, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पास जो जानकारी है मुझे आपको दे दी कि कोई कमेटी के खिलाफ या क्रांति के साथ पूछताछ तक किसी से भी कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। जो सच है वो सच तो सच ही रहेगा। मेरा प्रधान जी सवाल है बड़ा जरूरी, मेरी बेनती कि एक सवाल मैंने करन दो यार। देखो मेरी बेनती ये है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1। ਧੰਨਵਾਦ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:06 ਤੱਕ ਤੇ 5:46 ਤੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੱਥ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ ਸਿਰ। ਨਹੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਜੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਐਸਆਈਟੀ ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਾਈਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਜੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਓਗੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਈ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कपूरथला में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पुलिस क्लेम कर रही है कि सुबह 7 बजे वो गुरुद्वारे के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनको वो बंदा हैंडओवर नहीं किया गया।
गुरुद्वारे के बाबा जी अमरजीत सिंह की तरफ से। देखो, आपको क्या लगता है कि वो सही बात है, ऐसे कर देना चाहिए था, या जो उन्होंने किया वो सही है? देखो, इसके बारे में जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो कई बार ऐसा भी समय बन जाता है कि प्रबंधक कर्ता का भी बेबसी हो जाती है। जब वहाँ पुलिस थी तो पुलिस ही ये बता सकती है ना, पुलिस बता सकती है, पुलिस तो लॉ अबाइडिंग फोर्स है, उसके पास सब कुछ है। तो वो मुझसे क्यों पूछेंगे? वहाँ पुलिस वहाँ गई हुई थी, उनके सामने जो कुछ हुआ वहाँ हुआ। तो जो पुलिस की अनगहली है वो हमारे पर ना थोपी जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 377 ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਲਜਾ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ भी अपने पेंशन होंगे। प्रधान जी कपूरथला केस में ये तो हो गया जो अमृतसर वाला केस, तो उसमें थोड़ा एसजीपीसी का स्पष्टीकरण कर दो, क्या स्टैंड है, क्योंकि कई लोग मैंने पहले बोला कि मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि उसकी डीपली इंक्वायरी की जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, फिर कोई दोषी होगा हमारे को तो कोई इतराज नहीं। पहले वहाँ इंक्वायरी करें प्रॉपर, उसमें कौन दोषी है, क्या बात है, उसके बाद हमारा तो एट दिस स्टेज वी आर रनिंग कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वो inquiry कर पाते। The information I have got so far, that is clear cut, that case of Skrillex, because I am not eyewitness, I have not gone there। जी एक मेरा सवाल छोटा जाएगा, पहली गल तो है जी, दूसरी की तीसरी घटना मैं तुहानू दसदा, फिर तुहाडे रोड सी कोई घटना है जी। दूसरी चीज़ जी गल एसजीपीसी को बकायदा तौर पर अन्य वाले ने जो व्यक्तिगत जो स्टेटस मिले कल रंधावा साहब ने अपने बयान च कह दिता कि जिन्ना चिर एसजीपीसी को देखी नहीं तो चल असं अपनी कोई भी सिविल यूनीफॉर्म के अंदर फोर्स नहीं लावांगे। फिर मैं इन्नी गल दस दो, वो बंदे मारन की काहली नहीं की सी, अपने को साबका पुलिस अफसर सी, साडे तो साबका आर्मी अफसर सी, बकायदा तो तफ्तीश मेरी पूरी गल सुनो, फिर गल करो। पूरी तफ्तीश होती है, पता कित्थों है कित्थों नहीं, सबूत ही बता करेंगे। माई सैंपली मैं बीइंग सिख ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਮੌਬ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲ ਜੂ ਬੀਅਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਲੇ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫ? ਮੈਂ ਸੈਂਪਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਓ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਗਈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਈ ਰਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਸੈਂਟ ਟੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਫਰੂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕਮ ਸੋ ਫਾਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲੰਘਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਟੌਰਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਮਨਿਊਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਆ। ਔਰ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੋਝੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ ਲਿਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਥਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀਟ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਸਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਨਿਊਟ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ 15 ਲੱਗਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।